Kunun ısas vakaları hafta tarif etmeye hazırmı? Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırım'da yapılgan Zaliv zavodunda suğa küçük raketa gemisini düşürdüler. Arbi Deniz Flotu kununi hazırlanıp Akhyar akvatoriyasında Cenkaver gemiler paradının general repetitsiyası geçti. Canlı resimler Gulmira Mkhanna yağlı ressamlığının sırları hakkında. Kerç'te bugün yanı küçük raketa gemisini suğa düşürdüler. Zaliv adlı gemi kurucu zavodunun yanı tarihinde bu endi 3. suğa düşürülgen gemidir. Ağımdaki senenin sonuna gemi sınavlardan geçecek. Tantanalı tedbirde bizim muhbirlerimiz de iştirak ettiler. Zaliv zavodunda Karakurt leyhasının küçük raketa gemisi suğa düşürülüğünün tantanalı tedbiri geçti. Adetince geminin bortuna şampan şarabını urup sındırmak gerek. Bu işini geminin kelini деген kız beceri. Для меня это большая честь стать невестой этого корабля. Это очень ответственно, очень почетно. Александр Макушин электрикдан отманын Тамиратынен оғраша ойынды 5 yıldan beri Kerç'te Zaliv adlı gemi kuruculuk zavodunda çalışa. Gemi suğa giberilövden evvel işlerge hoşhan isesi için Kırım yolbaşçısı Сергей Аксеновның elinden медальнен takdirleniyor. Для меня это большая, огромная честь. Буду продолжать также в том же духе. Помогать, когда обращаются за помощью, всегда помогаю. И также буду следить, чтобы у нас все оборудование работало на ура. Kerç zavodunda 2014 senesinden beri bu endi 3. suğa düşürülgen gemi. Suğa giberilgenden son gemi testlerden geçecek. Площадка хорошая, она расположена на Черном море. Зачем их перегонять на другие флота, когда можно здесь их испытывать? Gemi Zaliv zavodunda kuruldu. O 30 deniz miline kadar tezleşebilir. Ekipajının terkibinde 40 adam var. Küçük kolemine bakmadan geminin silahı ciddi. Kalgan şeyler arasında Ось бортында Калибр adlı kanatlı raketalarını taşıyabilir. Уверен, что предприятие будет процветать. Для Крыма это рабочие места, это налоги. И для города Керчь, соответственно. Мы говорили с Игорем Михайловичем, планы по увеличению количества работающих до 5000 сотрудников предприятия ожидается, что будет в какой-то вот сейчас с периодичностью. Поэтому для нас это просто, вот, знаете, как событие, наверное, такого международного масштаба. Zaliv zavodunda bu leyhanında Askolt ve Amur adlı gemileri kurula. Onlar hepsi Karadeniz flotuna koşulacak. Sefer Şukurova, Sivile Mehmetova, Rafael Vahidov, Millet için. Akhyarda Arbi Deniz Flotu'nun konuna bağışlanған paradının general repetitsiyası geçti. Erşe sanalaştırılған temaşadan başlandı. Sonra ise Karaman şehrinin körfezine 50 Arbi gemi çıktı. Bu manzaranı Elmas Ablakimova gözetti. Akhyar körfezinde uruş kete gemiler reydke tızıldılar, olar üstünde tikuçılar aylana. Akhyarda Arbi Deniz Flotu'nun konuna bağışlanған paradının general repetitsiyası en kızgın devirinde. Hepsi manevralarını mükemmel dereceye yetkizmek, bağ ve hareketlerini teşkirmek esas vazife budur. Ama her şey sanalaştırılgan temaşadan başlana. Akhyarını Sevastopol'ge çevirgen ve Kara Deniz Flotu'nun tarihini başlagan Yekaterina bu ise 5 Akhyar denizcisi olar 41 senesi Karaman şehrini korçalangan ediler. Aktörler çok laf etmeyler. Очень классно, очень патриотично. Что ощущаете? Гордость. Repetisyonu bakan seyirciler hayrette kaldılar. Akhyar için Arbi Deniz Günü en çok beklenilgen bayramdır. Yerli sakinlerge bugün böyle paradını birinci olarak görmek imkanı veriliyor. Вид шикарный, место потрясающее. Единственное, плохо слышно. А эмоций куча, ждем дальше продолжения. А почему вот не завтра, не на сам парад решили прийти, а сегодня на репетицию? Сегодня людей меньше, и, возможно, сегодня такая. Bukserler Akhyar körfezinde vals döşeyeler. General repetisiya böyle dülber şekilde yükenleniye paradını endi iyulünün 26'sında gözetmege ve Karadeniz flotunu koçunu görmege mümkün olacak. Elmas Ablakimova ve Vitaliy Golubov, Millet için.
Қырымның хастаханелерінден сонки сутка давамында 2 кіші коронавирус хасталығындан тедавиленіп евге қайтарылды. Ковид-инфекциясы да 18 адамда таздықланды. Бұақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов ұзының іштимai ағларындаки сәйфелерінде хабер етті. Умумен Қырым Жүмхуриетінде 1056 коронавирус хастасы белгіленді. Яқшы олғанлардан сайысы 794 кішіге етті. Сергей Аксенов Қырымлыларны жемаат топланған ерлеріні керексіз себеплерінен зиярет етмемеге ве хавсыз мисафе қалдырмаға чағырды. Жанкой районында Devlet ветеринар қызметі азбар айван ве құшларының вакцинациясыны кечерелер. Бізі мұхбиріміз Мухаммеди Киряев иш кетишатыны ось көзлерінен көрді, тafsilatlар оның левхасында. Бір хач сане içinde Мурзик адлы мышыққа құтыровға қаршы ашы япыла. Böyle etip ел ветеринар Татьяна Литвинова Жанкой районының беңлерже айванының вакцинациядан кечере. Бұл иш баяғы ақыр әрбір айванға балабан диқат айырып, онен мұқай толмақ керек. Чүнки айванлар тішлемесі мүмкін. Хотелось бы призвать людей, чтобы к нам относились как бы с пониманием. Ну, пока, слава богу, вы видели, люди рады нам. В общем, что мы занимаемся работой, выполняем свою работу. Вот. И чтобы как бы не сопротивлялись вакцинации против бешенства, против болезни Ньюкасла, против других вакцинаций, потому что это действительно важно. Пенсионер Татьяна Александровна әрбақыт ветеринарларны сабырсызлығынен беклей. Оқутуров қапылы тедавелемеген ве инсанларға да юхучы қасталық олғанны аллай. Onun үшін айванларны ел вакцинация япа. Ну, спасибо, что приехали, провели, чтобы не заболели животные. 30 градуслық sıcақта ветеринарлар бір азбарға кечелер. Бір вакцинация инесі айванға құтыруға қаршы бір еллық иммунитет бере. Хұшларны мутихасыслар Ньюкасл хасталығына қаршы ашылайлар. Бұл пек телюкелі қасталық. О балабан хожалықлардаки хұшларға да қафлы. Закрываем носовую щель и во вторую капаем. Две капли, они должны... Devlet ветеринарлар қызметінде егер айван ашылмаған олса, оны сайыбы пара жазасыны оғратылacağını айталар. Мухаммеди Киряев, Арсен Фукала, Милет үшін. Далғаны Тут море адлы радиозының 5 еллығына қайдеті бақшышлар, тібесімлер ве етілеклер. Зенадашларымызны хайырлағанлар арасында мұхбирымыз Ленуза Бурсиитова да олды. Еще больше крутого настроения, экстремальная, максимальная энергия здесь, на море! Вячеслав Анин енді 21 елдан берлі эфирде чалыша оның буюк тәжірибесі бар. Радиостанция оның екінші еві олып қалғандыр. Вячеслав, ваше утро, я думаю, точно начинается не с кофе. Да, кофе приходит намного позже. Утро, ну, во-первых, учитывая, что я веду утреннее шоу, у меня начинается утро где-то в 4:30. Вот. Нужно как-то привести себя в порядок, привести в вертикальное положение. И я предпочитаю добираться до работы так пешком, чтобы вот как раз взбодриться. А когда уже прихожу, да, здесь в студии уже делаю себе немножко кофе, хотя это для голосовых связок, говорят, немножко противопоказано, но для бодрости хорошо. Море радиосының эфирінде бүгін байрам марафоны мусафирлер бір-бірі артындан келіп, ии телеклеріні сеслендірділер. Әлбет музыкаль бақшыжда олды. You're the human after all, don't put your blame on me. Юлия Григорьева музыкаль бөлік үшін месулиетлі. Оның вазифесі хитлер жедвелінен яқшы кейф бағышламақ. У нас жанр такой развлекательный, молодежный. Мы ставим всю самую хитовую музыку, и русскую, и английскую, и вообще на любых других языках. Главное, чтобы она была популярной, хитовой. Море радиосы ось яйынлавы девамында қырымлыларының севгісіні қазанды. Мерақлы программалар шығарды. Огде есе илері кетмек ве яңы лейхаларны яратмақ планлары бар. У нас есть парочка грандиозных проектов, в том числе сотрудничество с одним топовым диджеем, всемирно известным диджеем, который, будем надеяться, создаст для нас авторские сеты. Море радиосы dinleyicilerine драйв бағышлай ве өзінің шиаринен пайлаша. Девиз, конечно же, у нас есть, это «Лови волну» и оставайся всегда на Радио Море. Много хорошей музыки, много хитов. С днем рождения, Радио Море! Ленуза Бурсиитова, Асан Зивадинов, Милет Ичун.
Июльнің 25-інде тижарет хадимлері өз зинат байрамыны қайды тейлер. Бүгін сатыжы зинаты ең кеніждар қалған век керекледір. Русияде бұл саада 13 миллиондан зияде адам çalışа. Біздің телевизион тақымыз мейва весебзе сатмақтан ғайры оларны өстірген кішінің евінде мұсафыр олды. Қалған тәфсилатларны Сабина Динеева біле. Этим деревьям 7 лет получается. В 2013 году мы их посадили. Осман Байдак, инде 20 жылдан зияде бақчыванлықнен оғраша. Оның айтқанына көре, эвел кранчи оларақ чылышайды. Амасон мейва весебзиват асыравынен оғрашмаға қарар алды. Бақчасының территориясы 3 гектарға якын. Оны бақмақ енгіл иждегіл. Работы много, конечно. Вот посадили мы его уже 7 лет назад. Старые деревья выкорчили, которые здесь были старые уже. Они уже плохо плодоносили. Персики посадили, виноград посадили. Грушу посадили. Работы очень много. Сабадан Осман аға шефтали жия. Каждый персик с дерева сразу в ящик. Шефталилері балабан, қапығы қадифені андыра. Олар жиылған сон, юзім жиюв мевсімі башлайжақ. Яздави күзде оның ходжалығында иш жоқ. Если на одной ветке 2 кисти, я обычно их отрываю. Бақчадан ғайрым себзе сачылывы үшін теплицасы да бар. Мұда помидор, мұсыр боғдай, биберусе. Она берекет алмаға весатмаға қорантасы, оқлан қардашы, өмір арқадашы ве балалары ярдым етелер. Ярдым етем, и шифтали ермаяме она ящик тут тұрам. Сон, не вақтар мұт алма олат, ярдым етем ермая. Ну, кімерде бұршы қаралса ярдым етем ясамая. Жылған мейваларны весепзелерні Осман Байдак қадынынен берабер евлері янында саталар. Чоқылған вақыт привоз базарына алып кетелер. Осман ағадан мен алам чоқтан, чүнкі онда пек незетлі айвалар. Бүгін Русияда 13 миллиондан зияде кіші тижаретін бағлы. Қырым пайтақтының сәкенлері чешіт фикірделер. Бүрілері мақсулатны тарлави базарлардан сатын алмаға севелер. Башқалары есе тюкенларыны онлайтлы деп саялар. Пандемия шариетінде интернет ярдымынен япылған тижаретті актуаль олды. Сначала экскурсия, к ценам присматриваемся, качество, потом покупаем. Независимо от супермаркета, рынка. Вот у фермеров вкуснее мясо, допустим. В супермаркетах хлеб, там, макароны. Тижарет иқтисадиетнің мұйымса сыдыр. Адамлар әркүн базарға, тюкенларға баралар. Яда фермачыларның маларыны сатын алалар. Олар бірді-бір шейлер сатын алған сон, насыл Киевтен евлеріне қайтқаны есе сатычыға бағлы. Сабина Динеева, Арсен Фукала, Милет үшін. Алупкада Советлер бірлігінің экдфа қараманы Аметхан Султан адына музейінде ilk сефер Қырымда нам қазанған журналист Арвидас Шеметасының шақсы сергісі кече. Экспозицияда фоторепортерінің 40-қа яқын уникаль есері тақдим етілді. Işık санаты Қырым татарларының евлеріне Қырымға Авдет Оуновының бутун тарихына акценттарды. Работы представлены из 4 проектов, посвященных крымско-татарской теме возвращения к становлению и, скажем так, сегодняшнему дню. Поскольку из 4 проектов, то, соответственно, и первые годы возвращения, то есть трудные, когда строились, когда жили в палаточных городках и так далее. Из года в год, с начала 90-х годов, я стал снимать эту тему, и, соответственно, с каждым годом эти фотографии уже приобретают немножко другой смысл, более исторический характер. Асырлар içinde бақыш, никах сырлары Қырымтар миллетіні танытқан қайтарма ойыны ветчоқысы дегер шейлер. Санкт-Петербургтан келген мұсафірлер Арвидасының ең мұйым шейлеріні көріп, оларны фоторесімлерде акс ете білгінені қайдаттылар. Я считаю, что на сегодня уже есть такой задаток крепкий, да, для продолжения культуры крымских татар. Ну, еще впереди очень много, что нужно сделать. В первую очередь, я считаю, это мое мнение, надо привлечь молодежь. Біз яны лейхалар циклыны башлаймыз әрджіма күні иджат еді зинаат алеманде бұйық решмелерге еткен ватындашларымыз аққында тариф етежекміз. Бірінші қараманымыз Қырым татар рессамы Гүлмирам Ханна олды. О сейрек раст келген Көлемлі ресамжылық техникасында çalışа. Оның ресімлерінде көнеш нұрлары, чечеклер ве жанлы дені санки жанлы кебі тасвер етілген. Реалистик шедеврлерінің сыры неде ве олар насыл пейда олғаны аққында Наджия Исаева сұрап білді. Ustahane temaz ve қынтавлы әрше ерлі ерінде тұра бияз дуварлар, parlaq manzaralar ve tek kerekli mebel. Bu dizayner talaplары дегіл, bu iş için kerekli şeylerdir. Master-klasslar da bu yerde keçem.
Это моя студия, в которой я вдохновляюсь, в которой я творю, и которая меня наталкивает на какие-то новые идеи. В общем, все это я создаю именно здесь. Но здесь очень красиво. Обычно мы привыкли, что у творческих людей бывает маленький творческий беспорядок, а здесь все по полочкам. Bu ağır ceryan detallarga oldukça çok sabır ve dikkatini celp etti. Resimnin her bir kısmı çoktan çok kattan ibaret. Kalem yavaş yavaş tizili. Bir katı kurgan son ikinci kat boya yakılan. Bu texnika resimlerge tekrarlanmaz kolem bere işlerini foto resimlerden ayırmakның çaresi yok. Я вам скажу так, ты всегда ищешь нужный оттенок, всегда ищешь тень в цветке. Ну и, наверное, чем больше ты тратишь времени на картину и вкладываешь в нее свое видение, свой потенциал, тем, наверное, ярче и круче получается результат. Dülber kadın 4 balаны kaygırgan ana ince şarkı gönüllü ressam. Tamam böyle statusta kadın ilk sefer o'zining gizli istedatlarını açtı. O 2,5 yıldan beri resim çizer. Я решила что-то сделать для себя любимой, и выбор пал на масло холст. Это было все очень размеренно, очень четко. Я сделала выбор, и у меня получилось, и в прямом смысле этого слова все пошло как по маслу. Gulmira xanımны ijtimoiylarda da yaxshi tanıylar. Onun icadını beğengen muxlisler ressamның faaliyet yolunu kozetib başladılar. Kadın o'zining yanı eserlerini ilk evvela muxlislerine gösterem. Всем привет, мои дорогие! Сегодня у меня в гостях телеканал «Миллет», которые пришли поснимать меня и мое творчество. Заставили меня даже рисовать портрет, который я не умею рисовать, но тем не менее. Очень интересно проходит съемка. Ожидайте ее. Tabiatla konuşmadan ilham ala interyer ressamcılığı yönelişlerinde çalışa, onun ışık ve kolge ustası deb adlamağa mümkün. Кстати, сейчас я увлеклась современной такой прям в полном смысле этого слова живописью. Это акриловая живопись в технике акрилик fluid powering. Это очень такая, знаете, как психотерапия, я могу даже назвать ее. Onun icadı ziyadece peyzaj ve natürmortalardan ibaret. Ressam yavaş yavaş geometriyanı menimsep başlayım. Dünyada en büyük caminin resmini çizer. Bu Saudi Arabistan'da Şeyh Zayed camisi. Ее я начала писать 9 месяцев назад, после того, как я посетила эту мечеть. Я была очень вдохновлена, и незамедлительно после возвращения из этого путешествия я приступила к ее написанию. Но, к сожалению, пока я еще ее не закончила, 10% еще нужно доработать. В общем-то, мне кажется, очень получилось масштабно. İcat yolunu yakında başlayan ressam şahsi sergisi hakkında arz etti. Onun resimleri arasında onlarca tekrarlanmaz eserler var. Naciye ve Vitaliy Golubov, Millet için. Pandemiyaның bağlı sınırlaну çarelerinden son Saq rayonunda yerleşken Qoyanlar Parkı kenede turistlerini kabul etti. Qoyan Parkı unikal bir yerdir. Boleliha ne Rusiyada ne de Avropada var. Bizim televizyon takımımız yumuşak hayvançıklarga musafirlikке barıp yetti. Даже себе вот этого, кажется, прилучил. Он даже не убегает, я его глажу. Ризапкенлер корантасы өз балаларының Qoyan паркына ilk sefer келді. Мында bu дөлбер айванчықларны ашатмаға, сипамаға ве атта элеріне алмаға мүмкін. Нам очень понравилось. Оказалось, что существует много разных видов кроликов, и все они очень такие мягкие, пушистые, забавные. Их можно трогать, кормить. Червоная койының сакины Арсен Велиев энді 12 елдан берлі пусал айванчықларының асрафынен оғраша. Оның айтқанына көре қоянлар айрыджа янышуны талап етелер. Сложности есть, потому что кролик — это самое нежное существо, которое, наверное, существует в мире. Что ни коснись, все у них слабенько, от желудка до глазок и здоровья. Поэтому, наверное, ученые и ставят опыты и вакцины на кроликах, потому что в случае чего они сразу погибают. Приходится, конечно, за них следить, вакцинировать. Оп, не убегай, малыш, все будет хорошо. Ну а так с опытом все приходит. Главное, качественные корма, и любовь к ним. Паркка келген мусафирлер башта экскурсион зонада булуналар. Антон парк хакында 2 ел евелсе білді. Енді яз кулаклы айванчықларны бақмаға ярдым еті. Хочу хоть какой-то свой маленький вклад внести, чем-то помочь зайцам, помочь Арсену. Күн сыжағында қоянлар юваларында сақланалар. Ақшам есе территорияда кезінелер. Везеретчілерінен таныш олалар. Олар есе вақыт лезетлі бір шелер кетірелер. Оларның севімлі ашы хавучтыр.
Бу ерде 140-ка якын коян чешыты бар. Олар түслері бойынша фарк етелер. Бу балалар әмде буюклер үчүн антистресс кыбы. Чунки емшак айванчыкларны сыйпаганыңнен тынчлык дуясын. Коянлар паркында фотосессияда кечирмеге мүмкін ве атта сатын алып, ознен алып кетмек имканы бар. Эсасы яныңызга лезетлі шей алмақтыр. У вакыт яны дост или тел тапмаңыз, агыр олмас. Гүзел Мамбетова, Рамазан Аливапов, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Бүгінге bu епісы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы акшамлар.